اللهم بارك الذي بك يا مشفع وصلنا وحبانا وعالج الأذهان وعن سرك الأسماء فهو سجود النجاة لإيمانا وعلى صحابتك الكرام عبادك أسرار بولائهم عدوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيجت أسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وجها وليا نسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به عاشوا وأذهب رانا زادت الأرواح تشتاق اللقاء والتامن تسأل ربها رضوانا على المحبين كذا فاسمع ناشي المشفع وهب الآذان واحسن إلى صحبه طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده والنبي في ذكره أعذب به فنانا صلى الله عليه مولانا عمل قوله فليفرح وأت به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروس ومعتصما بحبل الله من أغشانا واستجعل الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستقي من غفلة عدا وكن يرضانا واعبد الله أسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار مصانا لا تقترب من سبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا خيار بالخيار قد خرجت من نكاح الإله صانا قهره الله عما مختاره وما برك مثله إنسانا وحفظه ومبدله والنصر والتوفيق رب العرش قد أعصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وتجلت الأنوار من كل
نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا أبدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله عظيما من يا رب يا الله بالمصطفى اجمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله من كل مطمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله قنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واهدنا يا رب اجدنا بحياة الأبطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واسد العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما سمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولد الحبيب فقربها ساجدا لله من أحسن وقرنا صلى الله عليه وإنات المولى تحيط بأحمد بكل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه وترضعه النفوس وسويبة وهليمة منسوبها قربانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن العجب موقف بكل اثنين بفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد ابتلى إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركة محمد ما غير الأذان صلى الله عليه درها سجي وقد كان منها يبيت يبكي مسكبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة جاء الحبيب بات مغفورا رضا سبحانا صلى الله
فحيث أبانا عن شعة العقل ومقال الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن اللهم ثلاثة ثم أرسله ونشره وربك علم الإنسان ودعا ثلاثا بصفا فأتاه أن يسدع بما تؤمر به إعلانا وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى مات خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا وأتى خفيفا داعيا فرماه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الكبار أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الحكبانا أسرى به المولى وصلى خلقه الرسل وشاهد برزخا وكنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب وبه ازدهى البلد الكريم وزانا وأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر معانا فضلا وتعظيما لشأن محمد إذ قتله في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاوة وضحا والبر عنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى جانبا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن لنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا أهله وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد نشرت بنحو من أصابه القلوب تحيط المجانا الله قد أثنى عليه فمن يناوله منا أو يكون ثنانا لكن حبا للسرائر كالنعام مديه سوى ربنا بنا وحدانا وإذا انتركنا بالمودة هاهنا نفهم بحكمتنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوجهين لمن إليه دعانا نبيه وحبيبه وسفيه زين الوجود الإله أمانا
Kita lanjutkan kita minta doa ini ila jannati rabbil alamin karya Nabi Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma'ana ta'awun wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wa manfa' wal ifadah wal istifadah wal haq على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع رسول الله ومرضاته وقربه لأصحابه سبحانه وتعالى. Kita sampai di halaman 164. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membaca dalam kitab ini bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencari rezeki itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun, tapi hukumnya bentuknya adalah jawaz, dibolehkan seseorang itu mencari rezeki. Tapi kalau dikatakan mencari rezeki itu hukumnya wajib, bagaimana kalau dikatakan wajib padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tidak salah paham siapa yang tidak menghadiri majelis di pertemuan yang lalu dalam membuka lagi rekamannya, karena masalah seperti ini kalau kita salah dalam menyikapi maka nanti akan merusak tatanan hidup juga. Ada orang yang harusnya mencari nafkah, punya anak, punya istri, dia punya kewajiban untuk menyebab rasa lapar dari anak istrinya. Tapi pada intinya mencari rezeki itu memang tidak ada dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan hukumnya wajib menurut Imam Ghazali, karena semuanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belum selesai pembahasannya di sini, masih lanjut dan nanti ada kesimpulan-kesimpulan. Kalau musannif wa nafa'ana bihi fid dharain. Di pertemuan yang lalu terakhir ditutup hadis Rasulullah SAW, ya. Lau nadda ahadukum min rizqihi la adbaqahu kama yudrikuhul maut. Kalau seseorang di antara kalian mencoba lari dari rezekinya, umpamanya rezekinya ada di depannya, dia tinggalkan, dia lari, la adbaqahu, maka rezeki itu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dirinya akan lari mengejar dia. Kalau dia lari dari rezekinya, rezeki itu pasti akan mengejar dia. Kama yudrikuhul mautu, seperti kematian yang mengejar seseorang. Bagaimana seseorang bisa menghindar dari kematian? Seseorang menghindar dari kematian. Sama seperti itu. Seseorang juga tidak bisa menghindar dari rezekinya. Seperti halnya orang tidak bisa menghindar dari rezeki yang sudah ditentukan Allah pada dirinya, dia juga tidak bisa mengejar rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selain dirinya. Bukankah semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang benar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah kita wajib mengejar apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berkaitan masalah rezeki ini, Imam Ghazali condong kepada pemahaman bahwa mencari rezeki itu hukumnya tidak wajib, karena memang Allah tidak mewajibkan di dalam Al-Quran. Kalau memang tidak wajib, ya kita tidak boleh mewajibkan. Tidak boleh mewajibkan. Imam Ghazali juga memberi contoh
kalau memang mencari rezeki itu hukumnya wajib, maka yang pertama kali melakukan itu adalah para anbiya, para rasul. Tapi kita lihat di dalam kehidupan mereka, para rasul itu mereka meninggalkan aspek tersebut, meninggalkan mencari rezeki. Kita lihat hidup mereka itu dari pagi sampai malam, mereka itu berdakwah. Sebagian besar para rasul, walaupun ada di antara mereka yang bekerja, tapi sebagian besar di antara mereka tidak ada yang bekerja. Begitu juga para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau rezeki itu wajib, lalu kita lihat di dalam sejarah mereka itu tidak bekerja, berarti mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah. Paham maksudnya ya? Berarti mereka kan meninggalkan perintah Allah kalau rezeki itu dihukumi wajib. Dari situ kalau saya mengatakan rezeki itu hukumnya tidak wajib dicari, tetapi hukumnya jawaz, boleh dicari. Artinya kalau boleh dicari, sama seperti kita sarapan. Sarapan pagi, hukumnya wajib atau tidak? Hukumnya jawaz, sarapan pagi itu tidak ada yang wajibkan. Kalau sampai kita katakan sarapan itu hukumnya wajib, berarti yang tidak sarapan berdosa. Tapi kalau hukumnya jawaz, yang tidak sarapan tidak berdosa, yang sarapan juga tidak berdosa. Sama seperti itu dalam hal mencari rezeki. Orang yang memilih jalan hidup tidak mencari rezeki asal dia tidak punya tanggungan, ya. Asalkan dia tidak punya tanggungan, maka sah-sah saja dia mau tidak mencarinya. Tapi siapa yang mau mencari kelebihan, dia juga boleh dalam syariat asal tidak rakus terhadap dunia. Baik, kita tambah. Fa'in gila, jika dikatakan fathawabu wal iqabu aidan maktubun fil lawhil mahfuz. Kalau engkau katakan bahwa rezeki setiap orang itu sudah tertulis di lawhil mahfuz, maka kita tidak perlu mencarinya. Lalu bagaimana dengan pahala dan hukuman dari Allah SWT? Pahala dan dosa. Aidan maktubun fil lawhil mahfuz, itu juga tertulis di lawhil mahfuz. Summa yalzimuna talabut thawab. Tapi mencari pahala itu diwajibkan buat kita. Mencari pahala diwajibkan kepada kita. Wa tarku mujibil iqab juga diwajibkan. Meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita dihukum juga diwajibkan. Nah, ini sudah ditulis di lawhul mahfuz. Tapi kita diperintahkan mencari pahala dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada hukuman. Fahal yazidu bitolak atau yang busuk bitter. Apakah pahala itu akan bertambah dengan kita mencarinya, atau akan berkurang dengan kita meninggalkan mencari pahala tadi? Nah, ini korelasinya dengan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kan semuanya juga sama-sama sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki sudah ditentukan, besar kecilnya rezeki seseorang itu sudah tertulis, sudah ditentukan. Makanya beliau di pertemuan yang lalu membawa hadis Rasulullah SAW. Na'am yakun lillahi bi badri apa yang mengatakan mayakunu ala qadami dzalik mayakunu mudghatan mithla dzalik. Setiap orang di antara kalian terhimpun di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nifah, 40 hari sebagai segumpal darah, 40 hari sebagai sekerat daging, pemayusalu ilaihil malak, lalu diutus malaikat. Sedangkan janin itu masih ada di dalam perut ibunya, belum lagi lahir, ya. Pemayusalu ilaihil malak, ayat di arba kalimat. Lalu ditetapkan bagi calon manusia ini yang ada di perut ibunya itu 4 hal. Jika birizkihi wa ajalihi wa syakiyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya sudah ditulis semua. Ini sudah kita bahas berapa beras yang masuk,
perutnya, berapa galon air yang masuk ke perutnya, semua makanan yang nantinya rezeki yang akan masuk ke perutnya semua sudah tercatat. Dia masih ada di perut ibunya. Wa ajali, sama juga seperti itu, ajalnya sudah tertulis. Dia meninggal tahun berapa, bulan apa, hari apa, detik keberapa, jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, di mana, semuanya sudah tertulis. Wasyakiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan di dalam keyakinan. Dalam keyakinan kita sudah harus meyakini hal seperti ini. Masalahnya sekarang kalau semua sudah ditentukan, timbul pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya kan berkaitan dengan akidah ini, yang kita imani. Kalau begitu, kita wajib mencari pahala, meninggalkan dosa atau tidak? Kita wajib mencari perbuatan yang bisa mendatangkan pahala bagi kita dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita jatuh. Dan apakah ketika kita ini gigih dalam melakukan amal taat, itu yang menjadikan pahala kita bertambah? Lalu ketika kita meninggalkan amal taat, pahala kita berkurang? Sebab engkau menjelaskan rezeki tidak perlu dicari. Jawab. Padahal itu sama-sama sudah ditentukan. Paham ya maksud pertanyaannya? Sebab kalau orang salah menyimpulkan, nanti dia bisa jadi jabaria, bisa jadi robot, ya, tidak berusaha, tidak punya ikhtiar apa-apa di dalam hidup ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah Taala. Ini juga pendapat yang salah. Nah, jawabannya mengenai masalah ketaatan. Kalau tadi masalah rezeki, hukumnya wajib atau tidak? Jelas. Tidak wajib, tidak diwajibkan, tapi kamu mau mencari rezeki boleh. Tapi kalau masalah mencari pahala atau amal taat ini, beliau menjawab, fa'alam, ketahuilah, anna talabat thawabi innama wajib. Baik. Kalau mencari rezeki, Allah tidak mewajibkan. Tapi mencari pahala, maksudnya beramal taat, mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi sebetulnya disimpulkan semuanya sudah ditentukan. Kenapa saya tetap harus bermujahadah? Karena Allah memerintahkan kita bermujahadah mencari kedudukan di sisi. Mencari rezeki tidak ada perintah wajib. Tapi saya mau mencari rezeki boleh tidak? Boleh. Jadi semua berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita ubah-ubah. Yang wajib ya wajib, yang mubah ya mubah. Jangan kita ubah. Nah, kalau mencari pahala amal taat ini wajib. Li'anna Allah, kenapa alasannya wajib? Li'anna Allah ta'ala amara bihi amran hatman wa aw'ada ala tarkihi. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Padahal amsyakiyun aw sa'idun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang bahagia itu siapa? Yang celaka itu siapa? Terus kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus meninggalkan dosa? Karena Allah memerintahkan. Titik. Wa illa amal taat kita ini kan tidak mendatangkan manfaat apa-apa buat diri kita. Buat diri kita tidak mendatangkan sebenarnya. Sebab semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak bisa bersandar kepada amal taatnya. Manusia itu tidak bisa bersandar kepada amal taatnya. Kita masuk ke surga bukan karena amal taat kita, bukan karena amal taat kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan illa ayyata Muhammadan Allahu bi rahmatih, kata Rasulullah
sesungguhnya aku bisa mencapai apa yang aku capai ini hanya karena Allah mencelupkan aku ke dalam rahmat-Nya, bukan karena amal perbuatan. Nah, kalau begitu, kenapa saya harus sholat? Ini setan itu bisa masuk ke situ ya. Kita juga sudah bahas di jerat-jerat setan ya. Jerat setan itu yang terakhir kepada hamba Allah. Kalau memang semuanya sudah ditentukan, buat apa kamu beramal taat? Kamu tidak usah beramal taat saja. Kalau kamu ini ditentukan bahagia, kamu pasti bahagia. Kalau kamu sudah ditentukan bahagia, oh salah. Saya beramal taat bukan karena amal taat itu yang menentukan keselamatan saya, tapi saya beramal taat karena amal taat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan amal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kata Imam Ghazali, kalau setan mengatakan kepadamu untuk apa kamu amal taat kalau kamu sudah ditentukan sebagai penduduk neraka, jawab kepada setan, saya lebih baik masuk neraka dalam keadaan melaksanakan perintah Allah daripada saya masuk neraka dalam keadaan meninggalkan perintah Allah. Walaupun pada umumnya orang yang tanda-tanda orang yang bahagia adalah orang yang giat melaksanakan amal taat. Tanda-tandanya orang yang celaka, orang yang berat melaksanakan amal taat. Tapi itu tanda-tanda. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan dunia itu, amal makhluk itu tidak bisa menentukan nasibnya. Tapi biasanya amal makhluk itu hanya sebagai tanda-tanda. Nasibnya yang jelas dia datang. Dia tidak tahu nasibnya yang jelas. Orang yang beramal taat pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau orang yang rajin beramal taat masuk surga, ya iblis itu sebetulnya pantas masuk surga. Karena tidak ada satu jengkal di muka bumi ini, tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini, kecuali sudah pernah digunakan sujud oleh iblis. Seperti yang disebutkan di dalam. Tapi ternyata dia celaka. Apakah orang yang beramal buruk itu pasti masuk neraka? Belum tentu juga. Boleh jadi dia di detik-detik umurnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cerita Bani Israil yang membunuh 100 orang di dalam hadits Bukhari disebutkan. Mati dia dalam keadaan kufur. Atau seperti cerita wanita Bani Israil yang pezina gitu ya, yang kata Rasulullah SAW, mati dia itu termasuk dalam penduduk surga karena dia pernah memberi minum seekor anjing. Kemudian sebab itu hidayah, dan kemudian dia matinya dalam keadaan husnul. Jadi tidak ada di muka bumi ini satu makhluk pun yang punya hak menentukan nasib siapapun. Tidak ada. Dia tidak bisa menentukan nasib orang lain, bahkan dia tidak bisa menentukan nasib dirinya. Pertanyaannya, sekarang lalu kenapa saya sholat, puasa, dan kenapa saya tidak meninggalkan semua itu? Karena saya melakukan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal taat hanya tanda-tanda, amal buruk tanda-tanda. Orang rajin mencari nafkah, tanda-tanda kaya. Orang males-malesan, tanda-tanda ini calon orang miskin. Tapi ada nggak orang yang rajin kerja cuma dia miskin? Ada. Ada nggak orang yang malas di rumah sarungan, nggak pernah keluar tidur terus, tapi dia kaya?
miskin. Tapi itu tidak menentukan. Umumnya orang yang rajin beramal taat ini hidupnya pasti bahagia. Orang yang tidak rajin dalam beramal taat, melanggar perintah Allah SWT, umumnya ini calon penduduk neraka. Ini tanda-tandanya penduduk neraka. Tapi apakah seperti itu jalan hidupnya? Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita makhluk tidak tahu mana yang bahagia, mana yang celaka. Dari situlah kemudian orang yang rajin beramal taat tidak bisa sombong dengan amal taatnya, tidak bisa merendahkan ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat dia masih tetap punya harapan hidup bahagia karena semua tidak ada yang mengetahui akhir umurnya. Satu orang yang perang bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, perangnya gigih luar biasa, banyak musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mati di tangannya. Tapi kemudian ujung-ujungnya dia juga terbunuh. Sahabat kemudian memuji-muji orang tersebut, dan ahli jannah, wa ahli jannah, wa syuhada min ahli jannah. Kata sahabat, ini termasuk orang-orang yang mati syahid, ini orang penduduk surga. Rasulullah mendengar itu, kemudian Nabi berkata, siapa yang kalian maksud? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Huwa finna. Kata Rasulullah, yang kamu sebut-sebut itu dia di neraka. Kalau kita berpikir dengan logika kita, ya kita termasuk orang yang tidak mempercayai kalimat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang berjuang mati-matian, kok dia itu nantinya di neraka? Tapi kan kemudian menjelaskan Allah itu pasti menimbulkan sebab-sebab sebagai bukti saja, sebagai bukti. Ternyata dia itu memiliki banyak luka di badannya di akhir peperangannya itu, yang dia tidak bisa menahan rasa sakit tadi, kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Jadi ternyata mati bukan mati syahid, matinya itu mati bunuh diri. Nah, jadi subhanallah, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja kita nggak usah dalam-dalam, nanti skripnya putus nanti. Skrip kita putus karena subhanallah kita tadi malam juga membahas masalah akidah di kitab Risalatul Mu'awanah. Agar Allah Ta'ala itu menganjurkan kita untuk belajar akidah, tapi melarang kita belajar terlalu dalam akidah, masalah akidah, karena orang yang tidak belajar akidah dia akan tergelincir pada pemahaman yang tidak benar. Orang yang terlalu dalam belajar akidah juga pasti akan tergelincir ke dalam pemahaman yang melenceng. Sebab ma'rifatullah itu tidak bisa dicapai dengan logika. Permasalahan ini kalau kita logikakan putus dengan kita. Tapi ma'rifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, siapa yang mau mengetahui itu, kata Imam Abdullah bin Al-Hasan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, hendaklah dia menempuh jalan tarekat, atau melakoni mujahadah. Apa tarekat itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berpikir, bertafakur, menundukkan nafsu, menjernihkan hati. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuang ma'rifat ke dalam hati hamba tersebut yang itu tidak bisa dijelaskan di dalam hati. Nah, jadi cukup ini kita imani saja, kita pahami seperti itu. Sebab kalau kita bahas lebih dalam lagi, nanti kita bisa miring dalam pemahaman. Dan sudah banyak orang yang kebingungan dengan masalah ini karena berusaha mendiskusikannya, walaupun niatnya, wah tidak mungkin Allah seperti itu, nanti tidak adil. Allah tidak adil kalau seperti itu, tidak adil menurut kepala kamu, menurut logika kamu. Terus dia mau memikirkan bagaimana caranya memahamkan Allah itu adil, tapi cara memahamkannya justru merendahkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyimpulkan ini salah, menyimpulkan ini juga salah. Apa yang harus dilakukan? Pahami saja ini hakikatnya seperti ini, selebihnya tidak. Kalau mau tahu lebih dalam, tempuh jalan hakikat, nanti Allah akan memberikan pemahaman itu yang tidak bisa dibahas di forum manapun, tapi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Allah mewajibkan kita melakukan amal taat karena Allah mewajibkan amran hatman, dengan perintahnya yang tidak bisa digugat lagi. Wa awada ala tanbihi, dan Allah mengancam hamba-hambanya yang meninggalkan amal taat. Walam yadmani thawaba ala ghairi fi'lin minna. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjamin pahala kecuali berdasarkan amal perbuatan kita. Kalau rezeki dijamin, semuanya sudah ditentukan, tapi rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dijamin, pahala tidak dijamin. Kalau mau dapat pahala, kita harus beramal. Kita harus beramal lebih dahulu. Wa ziyadatus tsawabi wal iqab bi fi'lil 'abdi. Allah juga menjamin tambahan pahala bagi hamba yang menambah amal taatnya. Wal iqab, Allah juga menghukum hamba berdasarkan amal perbuatan hamba tersebut. Jadi nanti ketika kita di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan kepada hamba, ini pahala bagi kamu karena amal perbuatanmu ini. Jadi memberikan pahala itu dengan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menghukum dengan syarat. Ini hukuman bagimu karena kau berbuat A, B, C, D, E. Walaupun pada hakikatnya semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan rezeki. Kalau rezeki itu kamu dapat uang 100 juta, ini 200 juta, 300 juta. Karena apa? Ya sudah, karena aku beli. Karena aku beli rezeki. Tidak dikaitkan dengan apa. Nah, fal-farqu bainahuma fi nuqtatin. Makanya perbedaan antara keduanya itu dalam satu nuktah atau satu hal. Ya. Perbedaan keduanya yaitu perbedaan antara mencari rezeki dan mencari pahala. Wahia tabarahu ba'du ulama'ina radhiyallahu anhum, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama-ulama kami, semoga Allah meridhai mereka. Mereka berkata, innal maktuba fil lawhil mahfudzi qisman. Sesungguhnya yang tertulis di dalam lawhil mahfudz tentang ketentuan-ketentuan tentang manusia itu terbagi menjadi dua. Qismun huwa maktub mutlaqan min ghairi syartin wa ta'liqin bi fi'lil 'abdi. Yang pertama adalah bagian yang tertulis itu secara bagian yang telah ditentukan secara mutlak tanpa syarat dan dikaitkan dengan perbuatan hamba. Jadi yang tertulis itu fulan dapat makan A, fulan dapat uang B, fulan dapat rumah, dapat mobil, dapat ini, tanpa ada syarat di tulisan itu, tanpa ada syarat fulan dapat uang A karena dia buka kios di pasar Rinda. Ditulisnya cuma fulan dapat uang, selesai. Tanpa ada syarat, tanpa ada taklif keterikatan dengan perbuatan hamba. Ya sudah, kalau sudah ditulis fulan punya rumah di Kedaung, ya dia pasti punya rumah di Kedaung. Mau dia lari kemana dia bakal kembali.
pasti dapat tanpa syarat mutlak. Apa itu? Yang tanpa syarat apa saja? Wa huwa al-arzaq wal ajal. Rezeki dan ajal, kematian itu ditentukan di lauhul mahfuz tanpa syarat, tanpa keterkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi bentuknya dapat rezeki itu tidak bisa ditentukan, bisa dari arah manapun yang kita tidak tahu. Sama seperti datangnya kematian itu bisa dengan arah manapun. Salah satu contohnya, ada orang sakit jantung, saluran jantungnya ini ketutup semuanya. Orang dengan logikanya ini sudah lagi mati. Dari apa? Dari jantungnya. Wah, ini mati. Ternyata dia matinya karena kejatuhan rumah. Bukan karena jantungnya, kejatuhan rumah. Rumahnya ini gempa, rumahnya roboh dia. Jadi kalau amal taat, ini orang sholat dapat pahala. Wah, ini orang maksiat dapat dosa, jelas dapat dosa. Tapi kalau ajal, kita nggak tahu. Bisa jadi matinya karena jantung, bisa jadi matinya karena ginjal, bisa jadi matinya karena kejatuhan rumah tadi, bisa jadi matinya karena tabrakan orang mati. Pokoknya dia matinya dari arah mana tidak jelas. Dari arah yang mana dia tidak jelas. Sebetulnya kalau kita pikirkan, memang kita tidak tahu mati itu dari arah mana kita tidak tahu. Karena mati, kenapa kok bisa demikian? Karena kematian itu tidak ditentukan sebab-sebabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditentukan sebab-sebab tertentunya bagi seorang hamba. Jadi kita tidak tahu secara pasti. Dari sisi hamba, kalau dari sisi Allah, kemudian Allah nanti menetapkan ini jangan putus mati. Tapi dari sisi hamba, kita ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencari sebab-sebab matinya orang ini karena tidak diperintahkan sama Allah SWT. Tapi kalau saya mau meneliti boleh tidak? Sah-sah saja. Tapi tidak diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan itu. Sama juga dengan rezeki. Kita buka toko. Bisa jadi rezeki yang kita dapat bukan dari toko yang kita buka. Kita buka toko bertahun-tahun, tapi kita nggak makan dari toko itu, makan dari tempat lain. Nggak bisa kita kalau dapat rezeki itu, saya nggak mau dari toko saya, nggak mungkin lah, tidak mungkin. Itu sebabnya Allah tidak menentukan. Pokoknya kamu dapat rezeki ini, arahnya dari mana? Nggak usah dipikir. Tapi saya ikhtiar menyambut rezeki tersebut, boleh atau tidak? Boleh, tidak dilarang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh kalau kamu punya prasangka atau punya keyakinan, saya kalau buka toko ini pasti saya kaya. Dari mana kamu tahu? Buka toko ini kamu kaya? Nggak tahu, kamu itu datangnya dari arah yang tidak kamu juga sama seperti halnya aja. Amatara kaifa dzakarakumullahu ta'ala mutlaqan la yutrasul. Apakah kalian tidak pernah meneliti bagaimana Allah menyebutkan keduanya, yaitu tentang rezeki dan kematian itu di dalam firman-Nya mutlak tanpa syarat apapun? Apa firman Allah? Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung Allah. Ayatnya bukan
tidak ada orang yang bekerja kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Tidak ada orang yang buka toko kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Tapi tidak ada satu makhluk pun melangkah di muka bumi ini, jalan di muka bumi ini, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Jika datang ajal bagi mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan sedikit pun dan tidak bisa memajukannya sedikit pun. Tidak bisa. Allah juga tidak menyebut syarat. Kalau mereka tidak menjaga jantung, maka mati. Tidak ada syarat apapun. Kalau masih waktunya hidup, belum tiba ajalnya, walaupun mereka ini sakit seluruh tubuhnya tetap hidup. Kalau sudah tiba ajalnya, walaupun setiap hari ngatur makan, olahraga, minum vitamin, pakai masker setiap hari, keluar dijaga, tidak pernah kena polusi, hidupnya di gunung, tidak pernah makan juga, tidak aneh-aneh dia. Waktunya mati, tetap mati. Waktunya mati sudah mati. Tidak ada sebab. Kadang-kadang kita ya, yuk, ini orang sehat padahal olahraga terus tiap hari. Sehat kemarin masih ketawa-ketawa. Sore ini sudah mati, kok bisa ya? Kok bisa ya ini sebetulnya tidak ada. Karena tidak ada kaitannya kematian dengan perbuatan hamba. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ada seorang wanita mengantarkan suaminya ini, subhanallah ya, teman saya ya, dia suaminya sakit parah jantung atau ginjal saya lupa, sakit parah. Oh enggak, kebalik, istrinya yang sakit parah, istrinya sakit parah, diantar oleh suaminya berobat ke luar negeri. Ada saya di New Zealand, berangkat sampai New Zealand, sekalian mau jalan-jalan maksudnya sama anak-anaknya. Berangkat mau nganter istrinya berobat sampai di New Zealand, istrinya hidup sampai sekarang, suaminya mati di situ. Suaminya ini apa yang sehat ini sampai di New Zealand, dia dikubur di situ. Jadi kata anaknya, kita setiap tahun ngadakan kawal ke New Zealand. Berangkat dalam kuburan ayahnya ada di New Zealand. Matinya di mana dia tidak tahu. Sehat, badannya segar, istrinya yang sakit mendiapakan coba itu. Nah, gunakan logika kita. Bisa nggak? Karena ini semua Allah jadikan tanpa sebab. Kalau sudah di bawah waktunya, tidak ada la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala sahibu syarh alaihi salatu wassalam, sahibu syarh yang membawa syariat yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, arba'atun qad furidha minhunna. Ada 4 hal yang sudah dikosongkan, 4 hal itu artinya sudah ditetapkan. Yang pertama al-khalq, ciptaan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua wal khulq, tabiat, karakter, sudah sama Allah sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga wal rizqu, rezeki. Yang keempat ajal dan ajal. Wa qismun maktubun bi syartin mu'allaqin. Bagian yang kedua yang dicatat di lauhul mahfuz itu adalah ketentuan yang dengan syarat, dikaitkan dengan syarat. Apa itu? Masyrutun bi fi'lil 'abdi, disyaratkan dengan perbuatan seorang hamba.
Kalau ditulis fulan dapat pahala 10 kali lipat karena sedekah, tertulisnya tidak. Fulan dapat pahala 27 derajat sholat berjamaah. Nah, Allah kan sudah ditulis semua lewat Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sedekah kamu dapat pahala berlipat-lipat. Ditulis. Dalam mengunjing itu dosa besar. Jelaskan perbuatan itu mengakibatkan dosa. Perbuatan ini mengakibatkan pahala. Tapi tidak ada penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kamu besok kerja cocok tanam itu menghasilkan kekayaan sekian. Karena tidak ditentukan, tidak ada kaitannya. Cocok tanam dengan rezeki, tidak ada kaitannya. Bahkan kalau orang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya terlilit hutang. Ada satu sahabat lama tidak ke masjid, ya Rasulullah. Kenapa kok tidak ke masjid lama? Malu ya Rasulullah, saya ini terlilit hutang. Orang yang saya hutang itu ada di masjid terus. Jadi kalau saya datang ke situ, ketemu orang itu saya tidak apa namanya. Sudah waktunya sudah lewat, saya belum bisa bayar. Kalau logika pasti apa? Dicarikan pinjaman atau diajari. Kamu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini. Jelas kan? Tapi jawabannya Rasulullah ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan ikhtiar mencari rezeki. Tidak ada kaitannya sama sekali. Mau nggak aku ajari kamu sesuatu yang kalau kamu lakukan Allah akan mencukupi rezekimu dan kamu bisa mencukupi rezekinya tetangga-tetanggamu dan sebagainya. Kalau kita mikirnya, oh ini kasih modal di sini. Tapi kata Rasulullah, kalau masuk rumah ucapkan salam, kemudian ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap masuk rumah sudah berani. Dalam datang utangnya kebayar, dia bisa bantu utangnya. Apa kaitannya? Tidak ada kaitannya sama rezeki. Sayyidah Fatimah pernah datang ke Rasulullah SAW, disuruh oleh Sayyidina pergi ke bapak. Lapar, satu rumah, tidak ada makan. Kata Rasulullah SAW, maksudnya dan Sayyidah Fatimah itu tampak kelelahan karena kerjanya berat. Sama Sayyidina Ali suruh pergi ke Rasulullah SAW, suruh minta membantu. Sampai di sana Rasulullah katakan, membantu ada, saya carikan ada. Tapi mau tidak aku berikan kepada kamu yang lebih baik dari itu? Setiap malam mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, ada yang mengatakan 33 ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Apa hubungannya dengan kesempitan yang dialami oleh Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah? Kita kalau anak kita datang ke kita mengadukan kesempitan hidupnya, ya pasti yang pertama kita lakukan uang dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya itu tidak ada kaitannya sama sekali. Makanya saya pilihkan jodoh buat anak perempuan saya ini yang kaya. Kenapa? Dia rezekinya nanti kekayaan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan rezeki. Tidak ada hubungannya. Nah, ini kita harus pahami ya. Ini dalam keyakinan. Dalam keyakinan. Kemudian jangan terus nanti diterapkannya. Besok saya tidak mau kerja lagi. Salah juga ya. Salah juga. Karena saya jelaskan di pertemuan yang lalu, sekelompok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya harus melalui kasab usaha. Ada yang rezekinya tanpa usaha, bukan karena Allah mengkaitkan rezekinya dengan usaha hamba tersebut, tapi justru karena hamba tersebut yang menginginkan muamalah kepada Allah melalui
Tapi rezeki yang datang bukan karena usaha. Kenapa kalau dia menginginkan usaha? Nanti akan juga bahas. At-thawab wal iqab. Thawab wal iqab itu berarti pahala dan hukuman. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah Taala Allah berfirman, "Walau anna ahlal kitab." Kalian tidak pernah membaca kaifa dzakara Allah Taala di mu'allaqan bi fi'il abdi. Bahwa Allah itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana keduanya pahala dan hukuman itu terkait dengan perbuatan hamba. Allah berfirman, "Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im." Andai kata ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu aman, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah. Lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka kami Allah pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi syaratnya dikasih syarat amanu wa hadza bayyin. Ini semua sangat jelas kata Imam Ghazali. Fa'lamhu, ketahuilah, maksudnya pelajari yang dalam, jangan salah dalam menyimpulkan. Nah, ini kita belum selesai ya. Fa'ingira, jika dikatakan fanahmu najidu talibina yajiduna al-azab wal amwal wa tarihina ya'dimun wa yaftadirun. Kalau ada pertanyaan, nah sekarang kami mendapati banyak di antara orang-orang yang mencari rezeki, kerja cari rezeki, kami dapati mereka itu memiliki rezeki, mendapatkan rezeki dan hartanya berlimpah. Sedangkan orang-orang yang tidak kerja, meninggalkan mencari rezeki, mereka ini tidak punya apa-apa di dalam hidupnya. Wa yaftadirun, miskin hidupnya, sempit hidupnya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, gila lalu, maka dijawab pertanyaan seperti ini kata Imam Ghazali. Ini menjawab Imam Ghazali ini, ka'annaka la tajid ma'adhalika taliban mahruman fakiran atau fadiban marzuqan ghaniyan. Kamu mengatakan kita dapati orang-orang yang bekerja itu dia punya harta, orang-orang yang tidak bekerja dia itu kata Imam Ghazali, sepertinya kamu juga tidak pernah mendapati orang yang bekerja miskin dan orang yang tidak bekerja kaya. Kok kamu ini ngomongnya sepihak, kata Imam Ghazali. Padahal ada juga orang yang kerja miskin, orang yang tidak kerja kaya. Jadi yang adil, kata Imam Ghazali. Sebab kalau engkau sampaikan kalimat itu sepihak, nanti akan menimbulkan persepsi yang salah di dalam keyakinan masalah rezeki ini. Seperti halnya kau dapati orang yang kerja itu kaya, orang yang tidak kerja itu miskin. Ada juga di sekitar kamu orang yang kerja miskin. Ada juga orang yang tidak kerja kaya. Ada juga. Jadi pekerjaannya ini tidak menentukan hasil, tidak menentukan hasil. Baru kata Imam Ghazali, bahkan inna hadza wal akthar, bahkan yang aku dapati lebih banyak, yaitu orang yang kerja tapi tidak kaya. Itu lebih banyak kata Imam Ghazali daripada orang yang kerja kaya. Sebab orang kaya itu pasti lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang kerja. Kita alami agar kamu tahu kata Imam Ghazali, anna dzalika takdirul azizil alim. Masalah ini semuanya sudah ditentukan oleh Zat yang Maha Perkasa, lebih Maha mengetahui. Wa tadbirul malikil hakim, dan ini adalah hal yang sudah diatur sedemikian rupa oleh yang Maha Raja dan Maha Hakim, Maha Bijaksana, yaitu
Subhanahu wa ta'ala. Wa arsyadani Abu Bakar Muhammad bin Sabit As-Sibali Al-Wa'id rahimahullah ta'ala. Ada sebuah syair dari beliau, syairnya kam min qawiyyin min fi taqallubihi kam min qawiyyin fi taqallubihi muhalla bil ra'yi anhu rizqu munharifu. Berapa banyak orang yang badannya kuat, terus ikhtiarnya juga kuat, ikhtiarnya, usahanya kuat, muhalla bil ra'yi, akalnya cerdas, anhu rizqu munharifu, tapi rezeki itu berpaling dari hidupnya miskin. Badannya kuat, pintar kerja, pintar dia, akalnya cerdas, tapi hidupnya tidak kaya. Rezeki itu berpaling dari dia. Wa kam dha'ifin fi tagallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Berapa banyak pula orang yang lemah, badannya tidak kuat, baru keluar sebentar masuk angin. Badannya biasa-biasa saja. Dha'ifin fi tagallubihi, badannya lemah, dan dia itu usahanya kecil-kecilan, tidak ngoyo, usahanya tidak sampai bangun malam, tidak sampai pergi ke sana kemari. Tapi kata beliau, karena mungkin khalijil bahri yaghtarifu, tapi seakan-akan rezekinya ini dia ngelaut dari pantai, dari pinggirnya laut itu, kayaknya dia itu rezekinya tinggal hidup dari situ, dapat rezeki, hidupnya melimpah, kayak raya. Kata beliau, ada dalilun, yang kamu lihat ini, penggambaran ini merupakan dalil ala annal ilaha lahu bil khalqi sirrun khafiyyun laisa yantashifu. Ini dalil bahwa sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya, pemberian Allah terhadap hamba-hambanya itu adalah rahasia yang tersembunyi yang tidak mungkin disingkap oleh siapa. Terakhir, supaya untuk terakhir ini pertanyaannya bisa menjadi kesimpulan sedikit. Fa'in kunta fahal nadkhulul badiyah bilazah. Kalau kau mengatakan, lah, menurut pendapatku sekarang kita tidak harus cari rezeki, hukumnya tidak wajib. Baik, pertanyaannya, apakah kita boleh sekarang berkelana tanpa bekal? Karena ini kan sebetulnya membahas semua ini. Dari awal Imam Ghazali ini mau menganjurkan kita itu berkelana, cari ilmu, menguatkan rohani kita, jangan dibuat sibuk oleh urusan rezeki. Nah, jadi pertanyaannya, sekarang kita ini, oke, kita terima ucapan kamu. Berarti kita sekarang mau menghabiskan waktu untuk ilmu dan ibadah, mujahadah, ya. Jadi pertanyaannya sekarang perlu bekal apa enggak? Tidak usah panjang-panjang. Kita ini harus punya bekal atau tidak? Kalau punya bekal, berarti harus kerja. Kalau tidak punya bekal, ya sudah tawakal. Kata Imam Ghazali, "Fa'lam, ketahuilah, annahu in kana laka quwwatul qalbi billah wa thiqatul qalbi bi wa'dillah fadkhul." Kata Imam Ghazali, kalau kamu punya kekuatan hati, kepercayaan yang melimpah kepada janji Allah SWT, kalau kamu yakin, hatimu kuat, fadkhul, berangkat, kamu tidak usah mikir. Tidak usah mikir bekal. Sama seperti Umar bin Abdurrahman Al-As waktu diperintah sama gurunya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim masuk ke rumah gurunya, berangkat kamu ke Quraidhah, dakwah di sana. Tidak lagi pulang ke rumah, tidak bawa baju, tidak bawa. Berangkat dia langsung ke Quraidhah, dakwah di sana, rezekinya datang semua. Kemudian wa illa, tapi kalau kamu tahu kamu tidak punya kekuatan hati, keimanan kamu masih lemah, fakum kal awam biar ada iki, maka jadikan posisi kamu itu seperti posisinya orang awam dengan keterikatan yang harus dia lalui. Ya berarti harus kerja, harus bangun pagi pergi ke kantor,
bulan 3 hari tanpa makan. Sabar, tidak dapat rezekinya, dia masih kuat. Udkhul, ini orang yang seperti ini, tidak usah mikir kerja. Tapi kalau baru tidak dapat makan siang sudah menggerutu, aduh makan siang, aduh pusing, aduh. Nah ini kamu termasuk orang yang harus mengkaitkan dirimu seperti orang-orang awam. Jangan kamu coba-coba menjalani ini. Artinya kamu dalam posisi yang kerja dan kamu dalam posisi yang tidak kerja, kamu tetap bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kerja itu bukan karena kerja mendatangkan rezeki, tapi karena dia tahu keimanannya kepada Allah ini kurang. Nanti kalau keimanannya kurang, dia tidak kerja, dia menggerutu, dia khawatir, itu juga bisa mengganggu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu termasuk orang yang tidak kuat, kata Imam Ghazali, fakun kal-alam, posisikan diri kamu itu seperti orang awam. Walau sampai itu Imam Abul Ma'ali, aku telah mendengar dari Imam Abul Ma'ali. Ini sohib ini, itu tolak kepada saya. Rahmatullah yaqul, beliau seorang yang berbicara tinggi di sisi Allah, dia berkata, Inna man jara Allah Ta'ala ala adatin nas, jara Allah Ta'ala ma'ahu ala ma huwa adatun nas fil kifayatil ma'una. Kata beliau, orang yang kebiasaan interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kebiasaan umumnya manusia, pasti Allah juga akan berinteraksi dengan dia seperti interaksi Allah kepada umumnya manusia. Seperti contohnya dalam hal memenuhi urusan makan dan minum ini, kita bermakna wahada kalam hasanun jiddan. Ini adalah ucapan yang sangat baik. Wa fihi fawasidu jammatun liman ta'ammalaha, dan di dalamnya terdapat faedah-faedah yang melimpah bagi siapa yang merenungkannya. Nah, jadi ini sebetulnya yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulan setiap orang itu bisa mengukur dirinya masing-masing. Kalau dia tahu dia meninggalkan mencari rezeki ini, kemudian menimbulkan di dalam hatinya kekhawatiran, kegelisahan, rasa cemas, yang itu jauh bisa lebih berbahaya daripada cuma sekedar mencari rezeki dalam menghalangi seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah rezeki. Kamu ini berarti tergolong hamba-hamba yang Allah ini interaksinya kepada kamu, rezekinya harus lewat kasar, mata pencaharian. Contohnya kalau rezekinya telat, jumlahnya tidak seperti yang diinginkan, dalam hatinya itu menggerutu. Nah, ini berarti ini lewat kasar, harus kerja. Kalau tidak kerja malah dosa. Kalau dia tidak kerja, dia malah dosa. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kuat, hatinya tidak pernah masalah tidak pernah mendatangkan kerugian itu. Masalah rezeki besar, rezeki kecil, rezeki datang hari ini, rezeki datang 4 hari itu lagi, tidak masalah buat dia. Orang yang seperti ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan rezekinya tanpa kasar, tanpa mata pencaharian. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh ya, kita selesai dari sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ini. Ya Rabbana atarna bi anna atarna wa anna asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw bi rabbin asubba wal muslimina ajma'in rabbi isma' wal
awwalan wajudan manna la bikisabil minna bil Mustafa Rasuli azami kulli suli bil Mustafa Rasuli azami kulli suli bil Mustafa Rasuli azami kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adalah tasis suhri walhamdulillahi wa